बड़ मेलार आयोजन सरकार केमती कले कि कम आयोजन नुहे प्राय 60 कोटी पाखापाखि लोक वर्तमान सुधा कुंभ मेलारे आसी बुड़ी डुबकी लगे डुबकी देइचंती। हेलो नमस्कार, मु डॉक्टर राजाराम सतपथी पावर कॉरिडोर को आपण मानक स्वागत। उत्तर प्रदेश प्रयाग रे चलथिबा कुंभ मेला सरीबा को आउ दिन कईटा बाकी। पौष पूर्णिमा रे आरंभ होइतिला, महाशिवरात्रि रे शेष हबो। एई 45 दिन भितरे आपण माने जदि मीडिया टेलीविजन चैनल खबर कागज सबकू देखुथिबे आपण निश्चय देखिबे जे कुंभ मेला संपर्क खबर किछि ना किछि सबले छाई कि रहितिला। मु मध्य कुंभ मेला देखिया को जाइथिली, जहाँ सेठी मोर अनुभूति हैला से अनुभूतिर केतक सामंजस्यता मु देखुची ओडिशा सहित संपर्कीय। एई ओडिशा संपर्कीय जो सामंजस्य सेई कारणरू मु भाबिली आपण मानक सहित किछि शेयर करिवा पई। कुंभ मेला जो जगार होउची गंगा नदीर उभय पार्श्वरे एवं सेई जगार त्रिवेणी संगम जोठी कि गंगा जमुना एवं सरस्वती नदी जार एक्जिस्टेंस के देख पारे सेठी कुआ जाए सेठी सरस्वती नई माटी तले अच्छी जहाँ भी हो ये तीनोटी नई रो संगम स्थल सेठी समस्त अवश्य से संगम स्थल जहाँ को नोज पॉइंट बोली कहते गोटे जगार एत लोक बुड़ पकेबा असंभव। तेणु सेठाकार सरकार गंगा नदीर दुई कूल प्राय 4000 हेक्टर एरिया रे विभिन्न प्रकार पोखरी सब कर नई की लागिकी से पानी नई पानी मध्य गोटे मुंडे पशुची आर मुंडे जाऊँगी समस्ते बुड़ पकाउछन्ते। सेठी मु देखला पर भाविली जे इति बड़ मेलार आयोजन सरकार केमती कले कि कम आयोजन नुहे। ता पूर्व खाली मु भाविली जे प्रत्येक सनातनी हिंदूंकर कुंभ मेलारे स्नान करिबा तीर्थ यात्रा रे जिबा ये गोटे अभिलाष। प्रत्येक सनातन हिंदूंकर तीर्थ यात्रा रे जिबा तांकर गोटे अभिलाष। गंगा नदी रे डुबकी पकईथिबे किंतु वर्तमान जहाँ देखा जाउची 2 दिन तले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जो आकलन दैचंती जे प्राय 60 कोटी पाखापाखि लोक वर्तमान सुधा कुंभ मेलारे आसी बुड़ी डुबकी लगे डुबकी देइचंती एवं कुंभ मेला सरिला बेलकू प्राय यही संख्या 70 ରୁ 80 कोटी हो पारे। सारा पृथ्वी रे जेकोसी जगार जिते जनसाधारण मेली होउची से धर्म संपर्क हो बा अन्य किछि हो कुंभ मेला सबू रेकर्ड को एथरक भांगी देइछि। पृथ्वी रे कौनसी धर्म रे गोटे धर्मीय भावना को लेकिरी गोटे जगार एते लोक एकाठी हवा ये ए वर्षर प्रयागराज कुंभ मेला बोधे प्रथम। एथर जना पड़ी गोटे कथा जे भारतर लोक मानक भितरे एई कुंभ मेला प्रति बा निजर ऐश्वरिक भावना केते दृढ़ीभूत सेतिकी न होइथिले को राज्यरू को गाँव लोक आसी न थांते ए ठंडा शीत दिन रे गंगा नदी रे बुड़ी मारिया डुबकी लगेया खाली सेतिकी नुहे माने आपन जदि तर्जमा करिवे अनेक हुए तो कहते से पानी एते लोक गाधेला फल असना हो गलानी जो मैंने गाधौचंती तांकर चर्म रोग बाहर किंतु कहीं कौन से प्रकार अभियोग एपर्यंत एमती किसी हस्तगत होनी। खाली सेतिकी नुहे कौन से सरकार सब पूरे केंद्र ठू आरंभ कर राज्य सरकार समस्त जमती एकाठी होती प्रयागराज रे केमिति सुरखुर लोक आसबे एवं डुबकी लगे फेरवे। जो गाड़ी की 5 घंटा लगुला पहुँचापी बा 6 घंटा लगुला आपण भावतु से गाड़ी बर्तमान से पहुँचापी ट्रेन हो कि बस हो 2 गुणा समय लगुच। जनसमुद्र शब्दर अर्थ जदि किए बुझा चाहिए ताले ताकू ही देखिले जना पड़ो जे प्रकृत में या कहते जनसमुद्र। 4000 हेक्टर जमी व्यवस्था चारिआडे आलुओ कैमेरा पुलिस एवं लोक मैंने जमती सुरखुरी से
ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠି ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, 3000ରୁ ଅଧିକ କିଚେନ୍। ଭାରତବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେତେ ପନ୍ଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶିବ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶାକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଥିଲାଗି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଆପଣ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେତେ ଆଖଡ଼ା ଅଛି, ପ୍ରାୟ 13ଟି ଆଖଡ଼ା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଆମରି ଧର୍ମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଆଖଡ଼ା ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ମଠ, ଯେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ବି ଆସ୍ତିକ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଧର୍ମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ, ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଧର୍ମ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହନ୍ତି କି? ଇଏ ଗୋଟେ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଇତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ସେଇଠିକି ଗଲେ ହିଁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ଆଲୋଚନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଛି ତାହା ହେଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ବି ଅଛି। ପୁରୀ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ 4ଟି ଧାମ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ପୁରୀ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ପୁରୀରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆକାର କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କାହିଁକି ନା ସେ ଫର୍ମଲେସ୍, କୌଣସି ଆକାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ବାବଦରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା ପଡ଼େ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ମଣିଷ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର, ଆମର ଯଦି 2ଟା ହାତ ଅଛି ତାଙ୍କର 10ଟା ହାତ ଥିବ, ସେ ଫିଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ନୁହେଁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ସେଇଥିଲାଗି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କର କିଛି ଆକାର ନଥାଏ, ନିରାକାର ସେ। ଏବଂ ଏଇ ନିରାକାରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଧାମ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠିକି ଆଉ କିଏ ନ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। 70, 80, 60 କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସରକାର ଆକଳନ ବାହାରେ ବି, ସରକାରୀ ଆକଳନ ବାହାରେ ବି ଏ ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ସରକାର ଭୁଲ ଭଟକା ତ କେଉଁଠି ହେବ, ମୁଁ କହୁନି ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଭଟକା ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆକଳନ କରିଥିଲେ 40 କୋଟି 45 କୋଟି, ସେଠି ଯଦି 60, 70, 80 କୋଟି ଲୋକ ଆସିଲେ ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କରାଯାଇଛି, ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପୁରୀରେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି? ଭାରତବର୍ଷର କେଉଁ ଜାଗାରୁ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ପୁରୀକି ଆସିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷ ସାରା ଯଦି 365 ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀରେ ଆଖି ପକାଇବେ, ଦେଖିବେ ଭାରତର କୋଣ କୋଣରୁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଠି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେଠି କୁମ୍ଭରେ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, କ୍ୱଚିତ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଠେଲା ପେଲା, ୟା ଦେହକୁ ତା ଦେହକୁ ଠେଲା ପେଲା କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଠି ଆହୁରି ତାଜୁବ ହେଲି। ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେଠି ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲି, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ 5ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସମୁଦାୟ ମାତ୍ର 1.5 ସେକେଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ହେବ କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଠିଆ କରିବାକୁ ଦେବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଠେଲା ପେଲା ଷ୍ଟାମ୍ପିଡ୍ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ, କାହିଁକି ଆମେ ଏତିକି କାମ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ପୁରୀରେ ନ କରିପାରୁଛେ?
ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବା ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ଖବର ବାହାରୁଛି ପୁରୀ ବାବଦରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି। ସେ ସମାନ କଥା ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତ କାହିଁ ବାହାରୁନି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା ଯଦି 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରୀ ତା ଭିତରେ ଆସିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ ଆସିବ, ଯେମିତି ତିରୁପତି, ଯେମିତି କେରଳରେ ଗୁରୁବାୟୁର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ 10ଟି ଯେଉଁଠିକି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି 10ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ସୁନାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଧାମ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଏବଂ ନିରାକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ଏଠି। ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରାଦିନେ ଆପଣ ଯିବେ ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତ ଖରାଦିନେ ବେଶ୍ ସୁବିଧା ଅଛି, ଚାଲିକିରି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଠେଲା ପେଲା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ଏତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ସେଠି ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି। ଆମେ ଏତିକି ସାମାନ୍ୟ କଥା କାହିଁ ନ କରିପାରିବା? ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ପୀଠର ଆମ ଧାମର ସୁନାମ ହେବ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସୁନାମ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ହେବ, ପୁରୀର ସୁନାମ ହେବ। ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ହେଇପାରନ୍ତାନି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ, ଏମିତି ଲୋକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ଆସନ୍ତେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଯିବି ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସେ ଫେରିକିରି ଆସି କହିଲେ କାହିଁ କେଉଁଠି ତ ଠେଲା ପେଲା କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆପଣ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜାମ୍ରେ ଫସି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଜାମ୍ ହେଇପାରିବନି, ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭିତରେ ଜାମ୍ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଆମ ପୁରୀରେ ହୁଅନ୍ତାନି, କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କଥା କିଛି ଅଘଟଣ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି, ଭଲ କଥାରେ କାହିଁକି ବାହାରି ପାରିବନି? ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଆଶା କରିବା 70-80 କୋଟି ଲୋକ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିବା ମହାକୁମ୍ଭରେ ପ୍ରୟାଗରେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିବା 70-80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇକି ସେମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ସମାନ କଥା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏଇ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଆମେ ତ ଅନ୍ତତଃ ଆଶା କରିପାରିବା। ନମସ୍କାର। आइला रे आइला ओए तू मते ठसिले करछु नाई मजा तमे मते सबले पचार ना बाजार को नुआ कोन आइला हां सही कथा कहूछ आइला रे आइला इफको नानो यूरिया प्लस आइला नाटा खाली प्लस ना एथिरे अधिका किछ अछि एथिरे अधिका जबक्षार दान पुरुना रे किना थिला जेति की एई प्लस रो दाम पूरा सेति 1 लिटर पानी रे 4 मिली रो तरल मिसै स्प्रे करिवो देखिबो अमल केते पाइबो फसल फलिबो जबरदस्त इफको नानो यूरिया प्लस।